नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर एही चैनल उड़िया शास्त्र को। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी धनु राशि व्यक्ति विशेष माननक पई विशेष गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे आपण माने जानिबे जे 27 जून रु 30 जून पर्यंत आपणकर बहुत परिवर्तन आसीबो। आगो को आपणक जीवन रे केउ क्षेत्र रे भाग्य खुलिबो आउ केउ क्षेत्र रे सावधान रहिबे आपण। यही सबु विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे आपनंकु कहिबु। एहा सहित ग्रह मानकर चलन कारणरू आपणक जीवन रे बहुत परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। बहुत घटना गुड़िक आपण देखिबा पई जाउछंती। तो एही भितरे आपणक मन रे प्रश्न आसुथिबो जे एही समय आपणक पई खुशी आनिबो ना किछि दुख आनी करी आसुअछि। केउ काम कले आपण आपणक भाग्य आपणंकु सहयोग करिवो। केउ भूल ठारू एही समय रे आपण दूरेई रहिबे। एही सबु वीडियो माध्यम रे आपण आज विस्तार भाव रे जानिबे। एहा सहित वीडियोटीर शेष रे एक छोट विशेष प्रतिकार मध्य जानिबे, जहा आपण करिबा द्वारा सही प्रतिकार आपणंकु बहुत लाभ पहुंचाइबो। तेबे बंधु माने 27 जून ठारू 30 जून पर्यंत समय धनुराशि व्यक्ति मानक पई नुआ आशा नुआ सुजोग एवं किछि गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करी आसीबो। जदिও एही समय रे किछि छोट बड़ चैलेंज आसी पारे आपणक पई, किंतु निजर धैर्य परिश्रम एवं बुद्धिमत्ता बल रे आपण सेगुडी को सहजरे अतिक्रम करि परिबे। दीर्घ दिन धरी अटकी रहिथिबा कार्य गुड़िक आग को बढ़िबार संभावना आपणकर देखादेव। जो काम पई आपण बहुत दिनरू प्रयास करि आसुथुले सेथिरे सकारात्मक फल मध्य आपणको मिलिबो। हेले बंधु माने 27 तारीख 28 तारीख 29 तारीख एवं 30 तारीख जहा कि पड़ुछि शनिवार रविवार सोमवार आउ मंगलवार, एही 4 दिन आपणक पई मिश्रित फल प्रदान करिले मध्य अनेक सकारात्मक सुजोग नहीं कि आसिबो। जदि आपण धैर्य एवं बुद्धिमत्तार सहित काम करिवे तेबे अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक मध्य आपणकर समाप्त हेबार संभावना रहिछि। जदि आपण चाकरी करूछंती ताहेले आपण माननकु नुआ दायित्व मिलि पारे। उच्च अधिकारी माननकर प्रशंसा पाइबार आपणकर एही दिन संभावना रहिछि। नुआ चाकरी खोजुतबा लोक माननकु भल सुजोग मध्य मिलिबो। जदि आपण व्यवसाय करूछंती ताले व्यवसायी माननक पई नुआ ग्राहक एवं लाभर सुजोग मध्य सृष्टि हेबो। एहा सहित कोनोसी नुआ चुक्ति किंबा पार्टनरशिप रे व्यवसाय करूथिले लाभदायक आपणक पई ताहा साब्यस्त हेबो। अटकी थिबा टंका आपण फेरी पाइबार संभावना रहिछि। आय वृद्धिर मध्य नुआ रास्ता आपणक पई खुली जिवो। अनावश्यक खर्च को किंतु आपण टिके नियंत्रण रे रखंतु। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो। जीवन साथी सह संपर्क आपणकर आखुरी मजबूत हेबो। जो माने अविवाहित अछंती तो अविवाहित लोक माननक पई भल विवाह प्रस्ताव मध्य आसी पारे। छात्र छात्री माने पढ़ारे भल फल पाइबे। प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई करुथिबा परिश्रमर भल फल मध्य मिलिबार संभावना रहिछि। हेले आपणंकु टिके एही क्षेत्र गुड़िकरे कुहा जाइथिबा क्षेत्र गुड़िक प्रति आपणंकु सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। तो एही समय रे आपण कहा सहित अनावश्यक विवाद रे जमारू भी पड़ंतु नाही। भाभी चिंती टंका निवेश करंतु। जोंठारे भी किछि टंका निवेश करूछंती ता आपणकर व्यवसाय पई हेउ किंबा जदि आपण ट्रेडिंग करूछंती का किंबा शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट करूछंती ताहाले सेठारे भाभी चिंती करी आपण टंका निवेश करंतु। निजर राग आउ अहंकार को निजर नियंत्रण रे रखंतु। स्वास्थ्य प्रति अवहेला जमारू भी करंतु नहीं। अनेक लोक माने स्वास्थ्य को बहुत अवहेला दृष्टि रे देखि थांती, तेणु स्वास्थ्य प्रति अवहेला जमारू भी करंतु नहीं। खाद्य पानीय एवं विश्राम उपरे टिके अधिक ध्यान दियंतु। कौनसी फॉर्म किंबा कागज पत्र उपरे आपण साइन करिबा पूर्वरु सही फॉर्म को बहुत भल भाव रे आपण पढ़ी की ता परे जाई आपण सेतिरे दस्तखत करंतु। आपणक पई 27 जून एवं 29 जून जहा कि पड़ुछि शनिवार एवं सोमवार, एही दुई दिन आपणक टिके सतर्क रहिबा आवश्यक।
ଏହି 2 ଦିନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦ, ରାଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆଖି ବୁଜି କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି 2 ଦିନରେ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂଯମରେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 2 ଦିନରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ତ ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ଏହି 2 ଦିନ ଆପଣ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ 28 ଜୁନ୍ ଏବଂ 30 ଜୁନ୍ ଯାହାକି ରବିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର, ଏହି 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 2 ଦିନରେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବାର ରହିଥିଲା ତେବେ ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପରିବାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବାର ଲାଭଦାୟକ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ 27 ଜୁନ୍ ଏବଂ 29 ଜୁନ୍ ଯାହାକି ଶନିବାର ଏବଂ ସୋମବାର, ଏହି ଦିନ ସତର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 28 ଜୁନ୍ ଏବଂ 30 ଜୁନ୍ ଯାହାକି ରବିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର, ଏହି 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଭଲ ବିଚାର ସହିତ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅତି ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ କଲେ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ହଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଠିକ୍ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 27 ଜୁନ୍ ଠାରୁ 30 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଖୁସି ନେଇ ଆସୁଛି କି ଦୁଃଖ? ଏହି କିଛି ଦିନରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ କି ନୂଆ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ବିସ୍ତାରରେ ଜାଣିବା। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ? ବନ୍ଧୁମାନେ, 27 ଜୁନ୍ ଠାରୁ 30 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ସମୟ ଖୁସି, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବ। ତେବେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମଝିରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଧା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସଂଯମ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତେବେ ଶେଷରେ ସଫଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆପଣ ନିଜର ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହିଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବା କିମ୍ବା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଏପରି କଲେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ରାଗ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇକରି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ କାହା ସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ନକରି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ସହିତ ସାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ିକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ତାହେଲେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦୀ, ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା କଦଳୀ ଦାନ କରିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭ ବା ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି, ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲାଗିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।